अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार। गुरुदेवो भव। આજે અષાઢ માસની પૂનમ એટલે ગુરુ પૂર્ણિમાનો પવિત્ર પર્વ। સૌપ્રથમ તો આ ગુરુઓના ગુરુ એવા શ્રી દક્ષિણામૂર્તિ દેવના ચરણોમાં શત શત નમન। हर प्रकार से नादान थे तुम, गीली मिट्टी के समान थे तुम। आकार देकर घड़ा बना दिया तुम्हें, आज अपने पैरों पर खड़ा कर दिया तुम्हें। हाँ, आवो सक्षम घड़ो बनावनार एवा आपणा जीवन में कोई ने कोई गुरु अने अपनी संस्थाना एक घर जेवो एक परिवार जेवो आकार आपनार आपणा गुरुओ नाना दादा, मनु दादा, मूळशंकर दादा अने तेमज अत्यारे ए घड़ाने पाणीथी तरबोल राखनार अने ए परिवारने साँकળી राखनार आपणा कार्यकरश्रीओ ए सर्वेना चरणोमां नमन करूँ छूं। आ कार्यक्रमनी शरूआत આપણે સંગીતવૃંદના સુમધુર સંગીતથી કરીએ તો હું સંગીતવૃંદની બહેનોને વિનંતી કરું કે તેઓ આ વાતાવરણને આ સારસ્વત ભવનને અને આપણા સૌના હૃદયને ગુરુમય બનાવે। તો બહેનો खूब खूब आभार बहनों, तमे अमारा हृदय ने अने मन ने आनंदितनी साथे साथे प्रफुल्लित पण बनावी दीधुं। आजे आ विशिष्ट दिवस पर आपणी वच्चे उपस्थित छे आपणी लोकभारती यूनिवर्सिटीना पूर्व कुलपति श्री भद्रायुभाई वछराजानी, आपणा आदरणीय मेहमान श्री तथा परिवारजन एवा भद्रायुभाईनुं स्वागत करशे आपणी विद्यार्थिनी बहनों। कार्यक्रम ने आगळ तरफ लई जता हूँ श्री विशालभाई भादाणी ने विनंती करूँ कि तेओ अपना मेहमानश्रीनु अने अपना मुख्य वक्ताश्रीनु आपणने आवकार परिचय करावे। विशालभाई। आभार विशालभाई। चलो आगळ एक बात करूँ कि गुरु ए घणा प्रकारना होय छे। अमुक गुरु एवा होय छे माहिती माटे होय छे, अमुक गुरु जे ज्ञान माटे होय छे अने अमुक गुरु ए डहापण आपे छे। आ तमने जे स्टेज पर 3 पोस्टर देखाय छे ने एमां आपणे आधुनिक समयमां जेने गुरु मान्य छे सौथी वधारे गूगल गुरु। अत्यारे तो गूगल गुरु शब्द जाणे खूब ज प्रचलित थई गयो छे, पण मित्रों ए मात्र आपणने माहिती पूरी पाडे छे। ए क्यारेक खोटवाई जाए ने तो आखू इंटरनेट खोटवाई जाए। आजकल लगभग एक किस्सो आपने समाचार में सांभळ्यो ज हशे कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ए माइक्रोसॉफ्ट आखी जे ठप थई एना कारणे घणुं बधुं नुकसान थयुं। तो विचार करो कि आ वस्तु छे बनी बनावेली ए ठप थई जाए तो घणुं बधुं अटकी जाए, पण एनी सामे आपणुं गुरु ज्ञान ए तो हमेशा आपणने डहापण सुधी लई जाय छे अने विद्या अने अविद्या सुधी ऊंडी वातो करीने त्यां सुधी पहोंचाडी दे छे। एक छे आपणा अध्यापको, आपणा शिक्षको जे माळीनी जेम कूमळा छोडनी जेम आपणुं जतन करे छे अने एमां ज्ञानरूपी पाणीनुं सिंचन करीने फूलनी जेम आपणने खिलावे छे। अने एक छे जे आपणी गुरु शिष्य परंपरा जे शरूआतथी जीवनलक्षी पाठो आपीने आपणा अंदर शाणपण उमेर छे, जे आपणा गुरुओ आपणने ख्याल छे। गुरुए दरेक शिष्यना पात्रमां एक सरखुं ज अन्न पीरसे छे। आ वात ध्यानथी सांभळजो मित्रों कि गुरु छे ने ए दरेक
દરેક એના શિષ્યો છે એની અંદર એના પાત્રમાં એક સરખું જ અન્ન પીરસે છે, પણ એ શિષ્ય એનું પાત્ર જો સવળું રાખશે ને તો એ કંઈક મેળવશે, નહીંતર જો એનું પાત્ર ઊંધું હશે ને તો એ ઘણું બધું ગુમાવશે. આપણને રામકૃષ્ણ પરમહંસ જેવા ગુરુ તો મળી જશે, પણ સ્વામી વિવેકાનંદ જેવા શિષ્યો થવું એ તો આપણા હાથમાં છે. અને ઘણા શિષ્યો તો એવા હોય છે કે જે પોતાની કામયાબીની સાથે સાથે, પોતાની નામનાની સાથે સાથે પોતાના ગુરુનું નામ પણ લઈને ચાલતા હોય છે. હવે જ્યારે સચિન તેંડુલકરનું નામ આપણા મોઢે આવે એટલે એના ગુરુ શ્રી રમાકાંત આચરેકર આપણને યાદ આવે જ. તો આપણે પણ એમની જેવા જ હોનહાર શિષ્યો સાબિત થઈએ એવી સૌને શુભેચ્છાઓ. હવે આગળ આપણે લોકભારતીના શિષ્યોનો થોડો અનુભવ જાણીએ. તો હું સર્વપ્રથમ રીનુબેન ઓળકિયાને વિનંતી કરું કે તેઓ પોતાના વિચારો અને અનુભવો આપણી સમક્ષ મૂકે. રીનુબેન. ખૂબ સરસ બહેન, તમે ગુરુની મહાનતા તો ખૂબ અનહદ વર્ણવી, આભાર. તો આગળ હું કિડીશિયા ડુંબીલભાઈને વિનંતી કરું કે તે પોતાનું વક્તવ્ય રજૂ કરે. ખૂબ ખૂબ સરસ ભાઈ, તમે પોતાના જીવનમાં જે વેઠેલા પરિસ્થિતિઓ અને જે અનુભવો કર્યા એના થકી તમે પોતાના શબ્દો થકી ગુરુ વિશેની મહિમા ખૂબ એટલે ખૂબ વર્ણવી છે. તમને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. હવે આપણને આગળ જેની વાત છે આપણા મુખ્ય વક્તાશ્રી અને આપણા સ્નેહીજન શ્રી ભદ્રાયુભાઈ, તો હું એમને વિનંતી કરું કે તેઓ આજના દિવસની પ્રાસંગિક વાત આપણી સમક્ષ મૂકે. ભદ્રાયુભાઈ. નમસ્કાર. થેન્ક યુ વેરી મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર આપનો ભદ્રાયુભાઈ. અને એક વાત કરું તો તમે તો જાણે આખા જન્મારાનો અમારા ગુરુઓને સમજણ આપી અને અમારી દૃષ્ટિકોણ એવી બદલી કે જાણે અમે દરેક વ્યક્તિમાં કોઈક ને કોઈક ગુરુ શોધતા થઈ ગયા, એ રીતનું આપણી અંદર એક અનુભવ થાય છે. અને જે એક તમે વાત કરેલી કે કોઈ મર્યા પછી પણ આપણે કેવા ગુરુ પસંદ કરવા, તો ખરેખર એક વસ્તુ એ છે કે પણ વ્યક્તિ બનીને નહીં પરંતુ વ્યક્તિત્વ બનીને જીવો. કારણ કે એને રિલેટેડ જ છે કે વ્યક્તિ તો એક દિવસ મટી જશે પણ આપણું જે વ્યક્તિત્વ છે ને એ કાયમ માટે જીવંત રહેશે. અને તેમણે જેમ કહ્યું કે ગુરુ છે ને આપણે અવળા રસ્તેથી પાછા વાળે છે, ખેંચીને લાવે છે. ગુરુ એ આપણને નથી જોતું ને એ વસ્તુ પણ આપણને આપે છે, સારી વસ્તુઓ. નહીંતર આજની દુનિયામાં કોઈને શું પડી છે કે તમારે જે નથી જોતું ને એ તમને પરાણે આપે, પણ ગુરુ માત્ર એક વ્યક્તિ છે કે જે આપણને નથી જોતું ને છતાં આપણને આપે છે સારી વસ્તુઓ. સાચે હો મિત્રો, ગુરુ છે ને એ કોઈ વ્યક્તિ નથી, ગુરુ એક સમજ છે, ગુરુ એ એક વિચાર છે. તમે એને મળો કે ના મળો પણ એને જોતાં જ એમ થાય કે નહીં, યસ, જીવવું તો આની જેવું જીવવું. ગુરુ ખરા અર્થમાં શું છે, કોણ છે આ ગુરુ? એમ તો જે મને મારા સુધી પહોંચાડે એ છે ગુરુ. જે મને હું ટોળામાં હોઉં અને ટોળાથી એક અલગ ઓળખ આપે એ છે ગુરુ. જે હું ભટકેલી હોઉં ક્યારેક ક્યાંય અને મને કોઈ એવી વ્યક્તિ, કોઈ એવી વાત કહે જેનાથી હું પાછી મારા તરફ વળી જાઉં, એ છે ગુરુ. જે મને યાદ કરાવે કે મારે કશું શીખવાની જરૂર જ નથી, હું પહેલેથી જ શીખીને આવી છું અને એ વાત પડતાની સાથે જ હું ફરી દોડતી થઈ જાઉં, એનું નામ ગુરુ. મિત્રો, આપણે ત્યાં ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે રિક્ત પાણી ઋણદાનનો એક ઉપક્રમ રાખવામાં આવે છે, જેનો અર્થ કંઈક આવો થાય છે: રિક્ત એટલે ખાલી અને પાણી એટલે હાથ. આપણે ગુરુને ઋણદાન અર્પણ ન કરીએ તો આપણે ન ગુણા કહેવાય, બરાબર? પણ હવે પ્રશ્ન થાય કે ગુરુનું ઋણ ચૂકવવું કઈ રીતે? વિચારમાં પડવાની જરૂર નથી, કારણ કે એ આપણા હાથમાં છે જ નહીં. ગુરુનું ઋણ કોઈ પણ રીતે ચૂકવવા માટે આપણે એટલા સક્ષમ છીએ જ નહીં, કારણ કે આપણા હાથમાં કોઈ એવી અમૂલ્ય વસ્તુ નથી કે જેનાથી આપણે એનું ઋણ ચૂકતા કરી શકીએ. પણ
આ પ્રસંગે આપણે ગુરુ પાસે કંઈ આમ થોડી જવાય ખાલી હાથે, એટલે આપણે પ્રતીકો પસંદ કર્યા: શ્રીફળ, સાકર અને સુગંધ. એ રૂપે આપણે વિદ્યાર્થી પ્રતિનિધિઓ અને કાર્યકર પ્રતિનિધિ દ્વારા દર વર્ષે ગુરુ પૂર્ણિમાના દિવસે રિક્ત પાણી ઋણદાન કરીએ છીએ. તો આપણા છાત્રાલય પ્રતિનિધિ અને કાર્યકર પ્રતિનિધિઓ દ્વારા આપણે ઋણદાન માટે, હું જેમ નામ બોલું એ રીતે દક્ષિણામૂર્તિ દેવને નમન કરતા જાય અને પોતાનું ઋણદાન અર્પણ કરે. દ્વિતીય વર્ષ BRS લોકસેવા મહાવિદ્યાલય છાત્રાલય, તૃતીય વર્ષ BRS લોકસેવા મહાવિદ્યાલય છાત્રાલય. વિચારીને પદ્ધતિસર લખતા હશે. ગુરુ એ બે અક્ષરનું એવું નામ છે, એવો શબ્દ છે. જ્યારે હું પ્રવૃત્તિ કરતો, જ્યારે હું કંઈક કરતો, ત્યારે મન બને ત્યારે એ ચોથો સોશિયલ. હવે હું સંચાલિકા બેન જે છે એને પણ શ્રી અને આપણા સ્નેહીજન શ્રી ભદ્રાયુભાઈ.